ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахбор бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Ҳамраз Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи энергетика аз ҳисоби буҷети давлатӣ дар давоми солҳои охир наздики 9,6 миллиард сомонӣ ва барои инфраструктураи нақлиётӣ бо мақсади раҳоӣ аз бомбаси коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон тақрибан 3 миллиард сомонӣ равона кардааст. дар самти энергетика иқтидорҳои нави истеҳсоли нерӯи барқ ва гармӣ аз ҷумла марказҳои гармдиҳии Душанбе 1 ва 2 ба истифода дода шуда ҳамзамон бо ин марҳалаи якуми таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи оби Норак, Сарбанд ва Қайроқум оғоз гардидааст. ҳамчунин тибқи нақша бунёду навсозии роҳҳои бошингарду оҳан, нерӯгоҳҳои барқи обӣ, бунёди терминалҳо, ташкили долонҳои нақлиётӣ низ пешбинӣ гардиданд. соли равон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ дар ноҳияи восеъ тибқи нақша чорабиниҳо 21 иншоот ва то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 118 иншоот дар бахшҳои гуногуни иқтисоди миллӣ бунёд карда мешаванд. бо ин мақсад ба соҳибкорон барои тибқи талаботи меъморӣ бунёд намудани иншооти нав лоиҳаҳои ангоравии сохтмони иншоот дар соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва дигар бахшҳои хоҷагии халқ пешниҳод карда шудааст. гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ. дар ноҳияи восеъ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ барои ташкили ҷойҳои нави корӣ ва мусоидат ба рушди соҳаи муҳими хоҷагии халқ айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар 22 иншооти нав бо суръат ва сифати баланд ҷараён дошта то имрӯз дар бунёди иншооти зикршуда бо харҷи беш аз 20 миллион сомонӣ корҳои сохтмонӣ иҷро гардидааст. умуман имсол аз бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор додани 28 иншооти ба нақша гирифташуда дар давоми 6 моҳи соли равон 8 адади он ба истифода дода шуда бахшида ба استقبال جشن 27مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باشد. باز 7 انشاءات دیگر از جمله در ساحه معارف بعد تعمیر اساسی مکتب تحصیلات میانه رقم 2 و در نزد 4 مؤسسه تعلیمی بنای صنفخانه‌های لواگی برای زیاده از 400 جای نشست مورد بهره برداری قرار داده می‌شود. برای بلند برداشتن سطح صفت دانش پیش از همه شرایط مساعد فراهم آوردن است. امروز در نزد 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با طریق هر شهر با دستگیری صاحبکاران صنفخانه‌های علاوگی برای 380 جای نشست و در برابر این امروز در ناحیه با 3 مؤسسه تا مکتبی خصوصی ساختمان رفته ایستاده است که خوشبختانه 2 مؤسسه خصوصی تا مکتبی تا جشن استقلالیت به استفاده داده می شود. برای تامین رشد ساحه معارف و بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت در اساس تطبیق سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری و نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به استقبال جشن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نوعیت تا سال 2021 با جلب صاحبکاران خرج مبلغ‌های جمهوریوی و همکاری با شریکان رشد در برابر تعمیر و نوسازی انشاءات ساحه باید باز یک چند مؤسسه نوی تعلیمی و 8 مؤسسه تا مکتبی ساخته به استفاده داشته شود. با این مقصد امروز در نزد مکتب تحصیلات میانه رقم 51 دهه مهنت آبادی جماعت دهاتی به نام عبدالله رودکی ساختمان بنای نوی تعلیمی برای 240 جای نشست، بنیاد بنای مکتب تحصیلات میانه رقم 6 در دهه کدوچی به نام میرزاعلی وایسف، بنای مکتب رقم 40 در دهه گلافشان برای 120 جای نشست، گیمنازیای خصوصی در دهه وسیع‌آباد جماعت به نام عبدی عوضف و ساختمان بنای کودکستان در 3 دهات نویه ادامه دارد. در مجموع بخشیده به جشن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نویه وسیع باید 139 انشاءات در ساحه گوناگون خوجگی خلق ساخته به استفاده داشته شود. اکثریت انشاءات‌های با نقشه گرفته شده از جانب صاحبکاران میباشد. از شماره انشاءات ذکر شده برقرار نمودن دیوار و دروازه قلعه هولبوگ، ورزشگاه برای 20000 جای نشست، ساختمان و برقرارسازی سیستم آب تامین‌کنی 3 دهه جماعت توگرک، بنیاد بنای دومی مکتب رقم 51، بنای ایلوگی مکتب رقم 47 و ساختمان کارخانه اسفالت‌براری با خرج مبلغ‌های جمهوریوی صورت گرفته بیش از 60 انشاءات دیگر باشد با جلب صاحبکاران محلی بنیاد کرده می شود. با مقصد وسعت بخشیدن با کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه واسه در یک جایگاه با گروه کاری با صاحبکاران ناحیه واخوری برپا نمودند و در این واخوری همه صاحبکاران قید نمودند که با مقصد دستگیری سیاست همه‌جانبه
пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои созандагӣ ва бунёдкориро дар маҳалли худ ба иҷро расонида бо як дастовези хуб ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол хоҳанд кард. طبق نقشه چورابینی‌ها امسال 21 انشاءات و در 3 سال پیش‌آمد مرحله به مرحله باید 110 انشاءات دیگر با شرایط ضروری ساخته به استفاده شود. از شماره انشاءات سال روان پیش بینی شده در ساختمان بینای 50 شانه طاهر در جماعت شهرک هولبوگ عبارت از مرکز سودای خدمات معیشی، مؤسسه خصوصی تشخیص و طبابتی، بینای 2 کودکستان و در دهات توگرک با آب نوشاکی تامین نمودن اهالی علاقه کارهای زیادی عملی کرده شدند. در جماعت دهات توگرک نویه واسه بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان 22 انشاءات به نقشه گرفته شده است که یکی از این انشاءات‌ها کشیدن خط آب نوشاکی در دهه توگرک میباشد. این زمان اویدی کشیدن خط آب نوشاکی در این دهه رفته ایستاده است که ساکنان این دهه سالهای طولانی از آب نوشاکی تنقسیم می‌کشیدند. بعد انجام لایحه مشکلاتی جای داشته پورا برطرف کرده میشه. امروزها در نویه ساختمان بینای نوی قصر فرهنگ برای 500 جای نشست، تعمیر اساسی خانه فرهنگ جماعت دهات بانو میرزاعلی وایسف و بنیاد و نوسازی 4 مؤسسه طبی ادامه داشته با جلب صاحبکاران تا سال 2021 یعنی روز تجلیل جشن فرخنده 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در 8 جماعت شهرک و دهات نویه و 4 کارخانه و کارگاه استحصالی، 20 انشاءات خدمات معیشی از جمله حمام‌های زمانوی، کاشانه حسن سرتراشخانه، 6 میدانچه ورزشی، حوض شیناوری، مهمانخانه، 10 عدد بنگاه نوی طبی و دیگر انشاءات ضروری بنیاد کرده شود. صاحبکاران محلی با پشتیبانی از سیاست سازندگی و بنیادکارانه حکومت جمهوری برای با دستاوردهای ارزشمند استقبال نمودن سنه تاریخی 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با یک حس بلند وطن‌دوستی اقدام گرفتند که برای آبادی و پیشرفت و رشد ساحه خواجگی خلق ناحیه انشاءات مذکور را تا مهلت پیش بینی شده بنیاد و مورد بهره‌برداری قرار خواهند داد. در ناحیه فیض‌آباد با استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان یک زمره انشاءات حیاتاً مهم ادامه داشته مشکلات مردم مرحله به مرحله برطرف کرده می شوند. در دوره وسعت دادن کارهای سازندگی در مرکز ناحیه برای کودکان و نورسان میدانچه استراحتی و فراغتی مورد استفاده قرار گرفت. نورالدین قربان از ناحیه فیض‌آباد گزارش می‌دهد. تا این وقت در نزد خانه‌های بلندآشانه محله اسماعیل سامانی ناحیه فیض‌آباد میدان برای بازی کودکان موجود نبود. زبونیسا قربانووا ساکن محله اسماعیل سامانی ناحیه فیض‌آباد این را به اینابت گرفته مبلغی برای انجام سفر حج جمع‌آوری کرده خویش را برای ساختمان آن روانه نمود. ساخته به استفاده دادن میدان بازی کودکان در نزد خانه‌های استقامتی ساکنان را بیشتر خوشحال نمود، زیرا تا امروز کودکان آنها به چنین شرایط دسترسی نداشتند. میدان نوبنیاد دارای تجهیزات دلخوشی برای به بازی‌های گوناگون مشغول شدن کودکان بوده، از این پس آنها در این مکان استراحت و فراغت می‌نمایند. ضمن افتتاح انشاءات نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اظهار داشتند که میدان بازی کودکان در پیروی به سیاست سازنده امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده شده است. انشاءات مذکور در نزد خانه‌های استقامتی برای تربیت درست نورسان و در روحیه خویشتن‌شناسی به وایه رساندن آنها اهمیت کلان دارد. تا همین وقت در این محله جای خالی بسیار بود که همین میدانچه‌های ورزشی نبود. ما خیلی برای خرسند هستیم که کودکان در وقت‌های خالی خود و بازی‌های کودکانه خود مشغول می‌شوند. طبق اطلاع این دومین انشاءات فراغتی برای کودکان است که در مرکز ناحیه فیض‌آباد ساخته به استفاده داده می‌شود. در ادامه کارهای سازندگی و بنیادکاری در همین محله در نزد خانه‌های استقامتی میدانچه ورزشی برای بازی والیبال و بسکتبال بنیاد کرده شده است. از این پس جوانان می‌توانند وقت خالگی خود را ثمرانک استفاده نموده بیشتر به ورزش مشغول شوند. دستگیری و شرایط فراهم گردیده بود که سال روان دسته والیبال بازان ناحیه فیض‌آباد در مسابقه والیبال که بین شهر و ناحیه‌های تابع مرکز برگزار شد جای دوم را اشغال کردند. در ناحیه در برابر پیشرفت دیگر ساحه‌ها همزمان برای رشد هنرهای مردمی و احیای دوباره آنها تدبیرهای مهم عملی کرده می شود. در نزد بناهای استقامتی محله اسماعیل سامانی ناحیه برای
برای زنان و بانوان نقطه نانپزی ساخته شده است. در این مکان زنان و بانوان هنرمند ناحیه نانهای تاجیکی و دیگر طعامهای ملی را آماده می‌نمایند و همزمان هنرهای اصیل خلقی را به جوان دختران می‌آموزانند. در ناحیه فیض‌آباد در آینده برای فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی برای ساکنان کارهای سازندگی وسعت داده می‌شوند. نوریدین قربان، فیروزی موسی، فیض‌آباد اخبار. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. بر اثر عمل تروریستی در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان 10 نفر به هلاکت رسیدند، 4 کس دیگر زخمی گردیدند. غرق شدن کشتی بارکش در دریای خوانپوی جمهوری مردمی چین باعث بینشان شدن 10 ملاح گردید. شرح خبرها از خارج مملکت. در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان عمل تروریستی انجام داده شد. در نتیجه 10 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. در میان زخمیان 2 شهروند فرانسه نیز هست. کارمندان خدمات داخلدار مجروحان را به بیمارخانه انتقال دادند. وسایل اخبار عامه محلی گزارش دادند که تروریست خودکش تجهیزات ترکنده در بدنش جای نموده را در نزد وزارت احیا و رشد دهات افغانستان به کار درآورده است. شاهدان حادثه میگویند زمانی که کارمندان وزارت احیا و رشد دهات افغانستان از کار میبرآمدند، در نزد بینای وزارت مذکور صدای دهشتناک ترکه شنیده شد و احتمال اکثر هلاک شدگان و زخمیان خدمتچیان دولتی باشند. در رابطه با عمل تروریستی ساختارهای قدرتی افغانستان در شهر کابل تدبیرهای امنیتی را پرزور نمودند. کشتی بارکش شونسیان 2 نچندان دور از بندر اونسوکو واقع در دریای خوانپور شهر شنخای جمهوری خلقی خیتای غرق شد. بر اثر حادثه 10 ملاح بینشان گردیدند. کارمندان خدمات نجاتدهی توانستند از محل غرق شوی کشتی 3 ملاح را نجات دهند. معین کرده شده است که کشتی شونسیان 2 در نتیجه برخوردن با کشتی دیگر غرق شده است. هنگام حادثه در داخل کشتی بارکش قریب 3000 تن پولاد موجود بود. این مقدار آهن توسط کشتی مذکور از شهر نانکینا به شهر گوانژو باید انتقال داده میشد. در محل غرق شوی کشتی کارمندان خدمات داخلدار برای پیدا کردن بینشان گشتگان فعالیت دارند. در پایتخت سومالی شهر مگادیشو 2 عمل تروریستی انجام داده شد. بر اثر حادثه 10 نفر به هلاکت رسیده، چند کس دیگر جراحت برداشتند. تروریستان در نزد قرارگاه خادمان والامقام دولتی نقلیات دارای تجهیزات ترکنده را به کار درآورده، سپس از یراق جانب کارمندان مقامات پلیس آتش کشیدند. با سپری شدن چند دقیقه باز یک نقلیات با مواد ترکنده مجهز از طرف تروریستان ترکانده شد. بعدا میان خدمتچیان حربی و گروه تروریستان زد و خورد شدید مسلحانه صورت گرفت. ساختارهای قدرتی سومالی ضمن پرانی جوابی 3 تروریست را به ضرر نمودند. در ژاپن شماره هلاک شدگان بر اثر بارشات و آبخیزی به 216 نفر رسیده، 10 کس دیگر بینشان شدند. بارشات شدید یک هفته قبل در منطقه خیراسیما، اوکایاما و اخیمه ژاپن به عمل آمده بود. بر اثر آفت طبیعی بیش از 150 منزل استقامتی و معماری خراب گردیده، زیاده از 25000 بنای استقامتی در احاطه آبخیزی قرار گرفتند. دوام یک هفته می شود که هزاران نفر ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده نمیتوانند به منزل‌های استقامتیشان برگردند. در ژاپن پس از قطع شدن بارشات و آبخیزی گرمی طاقت فرسا به عمل آمد که حالت پیش آمده را باز هم مرکب کرد. از روی معلومات طبیبان گرمی هوا میتواند سبب سر زدن هر گونه بیماری‌های سیرایتی گردد. در منطقه‌های از آفت طبیعی ضرر دیده ژاپن کارمندان خدمات نجاتدهی برای دریافت کردن بینشان گشتگان به طور شبانه روزی فعالیت دارند. حجم ضرر بارشات و آبخیزی در قسم غربی ژاپن 400 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. در قسم جنوبی لیبیا سیلا و بدستان 4 نفر مهندس را بودند. رابوده شدگان 3 شهروند لیبیا و 1 شهروند رومانیا میباشند. طبق اطلاع کارمندان مقامات پلیس، مهندسان هنگامی که به نقطه تولیدات نفتی شهر رج به کار میرفتند از طرف سیلا و بدستان نامعلوم رابوده شدند. کارمندان ساختارهای قدرتی برای نجات دادن مهندسان عملیات میگذرانند. در قسم شمال و شرقی نیگریا گروه تروریستان به کاروان ماشین‌های کارمندان ساختارهای قدرتی حمله کرده 70 خدمتچی حربی را بودند. تروریستان کاروان ماشین‌های نظامیان را که از 8 نقلیات بارکش عبارت بود در نزدیکی یکی از راه‌های منطقه باباش مورد حمله قرار دادند. هنگامی که خدمتچیان حربی علاوگی به محل حادثه آمدند، الکی گروه سیلا و دستان به سمت نامعلوم فرار نموده بودند. در نیگریا دوام 9 سال اخیر در نتیجه حمله و انجام دادن عمل‌های تروریستی بیش از 20000 نفر به هلاکت رسیدند. در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان بهر پیشگیری از خشونت و برابری گندری یک قطار برنامه‌ها قبول گردیده برای بلند برداشتن مقام زن در جامعه و فعالیت برابری آنها با مردان زمینه مساعد گذاشت.
дар шаҳри хуҷанд доир ба масоили баробарҳуқуқӣ гендерӣ ва механизмҳои иҷрои ҳадафҳои рушди устувор бо иштироки олимону коршиносон ва занон ки дар соҳаҳои гуногун фаъолият доранд семинари омӯзишӣ баргузор шуд. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. семинари омӯзишӣ ки давоми 5 рӯз дар шаҳри хуҷанд доир ба баробарҳуқуқи гендерӣ ва механизмҳои иҷрои ҳадафҳои рушди устувор доир шуд, муҳаққиқони масоили гендерӣ, устодони донишгоҳҳои олӣ, олимон, коршиносони дохилию хориҷӣ, заноне ки дар соҳаҳои гуногун фаъолият доранд иштирок намуда, доир ба мақоми занон дар давраи нав, сабабҳои ҷудошавии ҷуфтҳои ҷавон, хушунати хонаводагӣ ва дигар масъалаҳо андешаронӣ намуданд. семинари мазкур аз ҷониби ассотсиатсияи занони соҳибкори тоҷикистон ташкил гардида, ҳадафи асосии омӯзиш, таҳлилу хулосабарорӣ аз нақшу мақоми занҳо ва таҳияву пешниҳоди барномаҳои ҷалби бештари занон ба фаъолияти соҳибкорию ва корҳои ҷамъиятӣ, пешгирӣ аз хушунат дар оила, омӯзиши сабабҳои ҷудошавии оилаҳо ва дигар масъалаҳо мебошад. дар семинар аз ҷониби баромадкунандагон таъкид гардид, ки қабули стратегия ва барномаҳои давлатӣ марҳилаи тозаеро дар ҳаёти сиёсии мамлакат ва бештар ҷалб намудани занон ба ҳаёти ҷамъиятӣ боз намуд ва имрӯзҳо дар идораву ташкилоти давлатии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд 6167 нафар занон ба ҳайси роҳбар ва 1271 нафар ҳамчун хизматчии давлатӣ ва дар корхонаву коргоҳҳо, соҳаи соҳибкорӣ, маорифу тандурустӣ низ шумории зиёди бонувон кору фаъолияти назаррас доранд. олимону коршиносон дар мавзӯъҳои рушди устувор дар давраҳои то соли 2030, баробарҳуқуқии гендерӣ ва механизмҳои иҷрои ҳадафҳои рушди устувор, баробарии гендерӣ ва таҷрибаи беҳтарини Тоҷикистон дар соҳаи рушди устувор баромад ва мубодилаи афкор намуданд. семинари баробарҳуқуқии гендерӣ ва механизмҳои иҷрои ҳадафҳои рушди устувор дар шаҳри хуҷанд давоми 5 рӯз идома ёфта, ширкаткунандагон дар ҷанбаси он хулосаҳои пажӯҳишии хешро пешниҳод доштанд. аз ҷониби ассотсиатсияи занони соҳибкори Тоҷикистон дар назар гирифта шудааст, ки чунин семинари омӯзишӣ ва хонишҳо барои занон бо иштироки мутахассисони варзида дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ доир карда шавад. муассисаҳои бонкӣ дар вилояти Хатлон ба сокинон хизматрасонии хубу босифатро ба роҳ монда, бо пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ба аҳолӣ дар паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва рушди иқтисоди миллӣ дар вилоят замина фароҳам меоранд. дар ҳамин замина барои боз ҳам беҳтар намудани хизматрасонии бонкӣ дар вилоят марказҳои нави хизматрасонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. гузориши хабарнигорони мо. дар рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа, паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва беҳтар намудани сифати зиндагии аҳолӣ, муассисаҳои низоми бонкӣ дар мамлакат нақши арзанда доранд. бевосита шаҳрвандон эҳтиёҷоти иқтисодии хешро дар ҳамин гуна муассисаҳо қонеъ карда, хосатан бо дастрасии қарзҳои имтиёзнок марҳила ба марҳила сатҳи зиндагии хешро беҳтар менамоянд. дар шаҳри бохтар сокинон хуб аз чунин муассисаҳои бонкӣ бархурдор мегарданд. қабл аз ҳама собиқадорон ва нафақахӯрон тавассути кортҳои пластикӣ аз банкоматҳои саҳни корхона дастрас менамоянд, ки аз рушди соҳа дар мамлакат дарак медиҳад. дар ҳамин баробар якчанд намуди амалиёти бонкӣ хуб роҳандозӣ шудааст, ки шаҳрвандон аз онҳо истифода менамоянд. дар баробари гузоштани амонату пасандози бо асъори милливу хориҷӣ ҳамзамон интиқоли маблағҳо ба тамоми гӯшаи олам ва хизматрасонии интернетӣ низ ҷорӣ карда шудааст, ки дар давоми то 10 дақиқа мизоҷон имконияти бартараф намудани ниёзи худро пайдо мекунанд. ҷамъиятҳои саҳомӣ ва дигар муассисаҳои хизматрасонии бонкӣ дар таҳкими соҳаи хоҷагии қишлоқ низ саҳми арзанда мегузоранд. мо худ мушоҳида кардем, ки кишоварзон аз чунин муассисаҳо барои давраи то соли оянда қарзҳои имтиёзнок мегирифтанд. тавре муштариён изҳор доштанд, онҳо маблағҳоро барои рушди соҳаи чорводорӣ, ташкили хоҷагиҳои деҳқонӣ, ташкили коргоҳҳои атласу адрасбофӣ ва оғози соҳибкории хурду миёна истифода мебаранд. онҳо аз ҳамкорӣ бо муассисаҳои бонкӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. чунин робитаи шаҳрвандон ба он замина мегузорад, ки маҳз бо кӯмаку дастгириҳои мутахассисони соҳа сатҳи зиндагии хешро беҳтар менамоянд. мавзӯи дигар, соли равон хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Лахш дар масоҳати 3000 гектар картошка кишт намуданд, ки дар қиёс ба соли гузашта 500 гектар зиёд мебошад. бо мақсади таъмини хоҷагиҳо бо об, таъмиру барқарорсозии канали пиёзӣ ва ғулома дар муҳлати пешбинишуда анҷом ёфта, имрӯзо деҳқонон ба обмонии картошказор машғул мебошанд. гузориши Идигули Маҳмуд.
با مقصد تامین خوجگی‌های کартошкакори حدود جماعت شهرک وحدت و دهات جرگتال تعمیر کانال پیازی تیرماهی سال گذشته آغاز گردیده کارهای باقی مانده ماه اپریل سال روان انجام یافتند. در این دوره کارگران با کمک مردم به حشر برآمده قسمت اساسی سربند و موضعهای خراب گردیده کانال را پورا برقرار کردند تا در موسم آبیاری زیاد از 650 گکتار کартошказори хоҷагиҳо با آب تامین کرده شوند. کانال 36 کیلومتری غولما اساساً خوجگی‌های کартошкакори جماعت دهاتی الغال لخش و یک قسمت زمین‌های حدود دهاتی مکسو را با آب تامین می‌کند که سال جاری میدان کشت کартошкаи خوجگی‌های کشاورزی زیاد از 1560 گکتار را تشکیل می‌کند. این است که تعمیر و برقرارسازی کانال پیازی غولما موگ و سرتالو اساس تامین خوجگی‌های کартошкакори ناحیه لخش با آب زراعت‌های پالیزی میباشد تا در موسم یگان مشکلی پیش نآید. در پایگاه تجربوی انستیتوت باغداری و سبزیجاتکاری واقع در ناحیه لخش عالمان ساحه کشاورزی و پرورش و رویاندن نوهای نوی کартошкаи تخمی در شرایط موضع‌های بلندکو مشغولند تا در آینده استحصال تخمی‌های خوشصفت را زیاد کنند. زیاد کشید ما چی میکنیم دیگه خوجگی‌ها تقسیم میکنیم میتیم و دیگه ناحیه 170 گکتار زمین در کشت کردیم امسال برنامه‌های ما اجرا شد. در موضع دشت سرتالو میدان زمین‌های بیکار خوابیده خیلی هم زیاد میباشد. این است که مقامات محلی با جلب صاحبکاران وطنی برنامه از خودکنی زمین‌های تشنه‌لب را تهیه نموده است تا در آینده برابر به گردش کشاورزی فرا گرفتن زمین‌های موجوده میدان کشت و استحصال کартошка را زیاد کرده بدین وسیله اهالی دهات صاحب جای کاری شوند. از این صاحبکاران در مدت کوتاه دهقانان را با تکنیک‌های کشاورزی تامین نموده با نصب اگریگات‌ها زمین‌های تشنه‌لب را آبیاری کردند. насос мондем, об бировардем. این زمین‌ها چند سال که خوب بوده است. خدا به هزار شکر من کартошка برآمدگی‌ام حاضر آب داده است. ناحیه لخش چون مکان کартошка پروری به شمار رفته سالها باز خوجگی‌های کشاورزی با کمک و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت کشاورزی و عالمان ساحه در جاده افزایش میدان کشت و استحصال نان دوم به پیشروی‌های عظیم نائل گردیده ایستادند. این است که همه ساله دهقانان صاحب تجربه از هر یک پارچه زمین موجوده عاقلانه استفاده میبرند تا استحصال کартошка را باز هم زیاد کنند. در پیشرفت ساحه کартошкакори نقش اداره جمهوری اگرالیزینگ خیلی هم نظررس می باشد، زیرا مرکز خدمترسانی تکنیکی صاحب 10 عدد تکنیک‌های زمانوی و دیگر تجهیزات‌های کشاورزی بوده در معرکه کشت و کار کارکرد زمین‌ها و جمع‌آوری حاصل به دهقانان کمک سری وقتی می‌رسانند. همه ساله بعد انجام کشت کартошка نمایندگان کمیته دولتی اداره زمین و گردشی جمهوری و مسئولان دیگر تشکیلات و اداره ها چینک نظارتی گذرانیده. طبق سند معلوم گردید که سال جاری میدان کشت کартошка خوجگی‌های کشاورزی ناحیه لخش 3066 گکتار را تشکیل نموده. نسبت به دورنما میدان کشت 66 گکتار زیاد می باشد. امروزها نشأه‌نمای قطعه‌های کартошказорон در همه جماعت‌های شهرک و دهات و خوجگی‌های کشاورزی خیلی هم خوب بوده. زمین‌ها با آب مانع فرا گرفته شده است. ایدیگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خانه آباد و سربلند بمانید.